یقیناً تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی فضائل کا سرچشمہ، خصائل کا محور اور محفوظ ترین قلعہ ہے۔ جس نے بھی اس کے اسباب کو مضبوطی سے تھام لیا وہ نجات پا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اے مومن بھائیوں اور بہنوں، تمہارے اس مبارک مہینے کی گھنی چھاؤں کی وسعتیں اب سمٹ رہی ہے، اس کا ہلال مدھم ہو رہا ہے، اس کی شام کا سورج سرخ ہو رہا ہے، اس کے کوچ کا وقت قریب آن پہنچا ہے، مگر اس میں نیکیوں اور بھلائیوں کے باغات اب بھی سرسبز و شاداب ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے سرچشمے ابھی بھی لبالب ہیں اور ابھی بھی لبریز ہیں، اور جو شخص فضیلتیں سمیٹنے کا آغاز کر دیتا ہے تو وہ ان کی تکمیل کا بھی حریص ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار ان کے انجام اور اختتام پر ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے آخری ایام تک پہنچنا اور اس کے اختتام کو پا لینا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں اور قابل عنایتوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب ارشاد فرمایا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چنانچہ جو شخص ان پرسعادت گھڑیوں اور مبارک راتوں کو پالے تو اسے چاہیے بکثرت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اسلام کی ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی اور بحسن و خوبی عبادات مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ رمضان کو پانے کے خواہاں تھے مگر وہ اپنی آرزو پوری نہ کر سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو تو پا لیا مگر مکمل نہ کر سکے۔ یہ وہ امنگیں اور تمنائیں ہیں کہ جن کے آگے موت کے مقررہ اوقات حائل ہو جاتے ہیں۔ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم اس کے آخری لمحات تک پہنچ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے سیراب ہو رہے ہو، لہذا عبادات کے میدان میں سبقت کرتے ہوئے اس ماہ کے باقی ماندہ لمحات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا لو، اور قرب الہی کے مختلف اعمال میں پیش قدمی کر کے ان گھڑیوں کو غنیمت جان لو، کیونکہ فضیلت والے اعمال کے آغاز میں سرزد ہونے والی کمی کوتاہی کا نہیں بلکہ کمال اختتام کا اعتبار ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یقیناً اسلام ایک ربانی اور حکیمانہ دین ہے اور ایک عظیم متوازن شریعت ہے۔ اس میں عبادات و طاعات کو مومن کی اصلاح و تربیت اور اس کے نفس کے تزکیہ و درستی کے لیے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے ضمن میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ ان الہی عبادات کی مشروعیت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خالق کائنات کے حکم کی تعمیل کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس سے محبت کر کے اور اس کی اتباع و پیروی کر کے خالص اسی کی بندگی کی جائے۔ مومن کو اپنے عمل پر ناز و فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس پر بھروسہ و اعتماد کرنا چاہیے، نہ اسے بڑا سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کی طرف دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل میں کبھی و کوتاہی، اپنے نفس کی کمزوری اور خامی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یاد کرتے ہوئے اپنے عمل کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا چاہیے۔ اسے عظیم معنی کے پیش نظر نیک اعمال کے اختتام پر استغفار کرنا مشروع کیا گیا ہے تاکہ اعمال پر مہر ثبت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو مومن بندے پر ابتدا ہی سے رہتا ہے جب وہ اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اے اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما۔ مومن رمضان المبارک میں مختلف قسم کی عبادات اور قربات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اس کے آخری دنوں میں داخل ہوتا ہے تو شب قدر تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں مغفرت کا سوال کرتا ہے جیسے کوئی گناہگار اور کوتاہیوں کا مرتکب بندہ ہو۔ چنانچہ آپ بھی کثرت استغفار اور عفو و درگزر کی التجاؤں کے ساتھ اس مہینے کے آخری ایام تک پہنچنے کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ اپنے دلوں میں اس حقیقت کو جاگزی کر لو کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، تمہارے اوپر اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں عبادات کی توفیق بخشی جبکہ تم اللہ کے حق میں کوتاہی اور کمی کے مرتکب ہوئے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس بندگی کے حقیقی مفہوم کو حاصل کر لو جو کمال محبت اور کمال عجز
इज्जो इंकिसार का जामे है। अल्लाह मेरे और आपके लिए रमजान के इन बाकी मादा अय्याम को बाबरकत बनाए, हमें एहसान के मुकामात तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने समाप्त किया, मैं अपने लिए और आप सबके लिए मग़फ़िरत तब करता हूँ, आप भी उससे मग़फ़िरत तब करें, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बख्शने वाला। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसकी हम्द सुना उसके अता करदा इनाम व बख्शिश में से है, और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करना भी उसकी नेमतों में से है। मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ उस शख्स की तरह जो उसकी नेमतों के हक को पहचानता हो और उसकी हम्द व सना का इहाता करने से अपनी आजिज़ी का इतराफ करता हूँ। मैं उसकी तारीफ इस तरह बयान करता हूँ जैसे एक मोहताज करे जो हर लम्हे उसके सहारे रहता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अपनी उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा व सिफात में कामिल है और कामिल व पकीज़ा। दुरूद व सलाम नाजिल हो उसके बरगुज़ीदा बंदे, रसूलों के सरदार और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाए आप सल्लम पर, आपके आल पर और सहाबाए किराम पर जो हिदायत और रहनुमाई के चराग और आसमान के ताबिंदा सितारे थे, और उन लोगों पर भी जिन्होंने एहसान के साथ उनकी इत्तिबा की जब तक बादल पूरी फयाजी से बारिश बरसाते रहे और बूंदाबांदी होती रहे। हम्द व सलात के बाद ऐ मोमिन भाइयों और बहनों, बेशक दीन इस्लाम के कमाल की एक अलामत और इसकी इंसानियत और रहमदिली का एक मजहर ये है कि इसने इस मुबारक महीने के इख्तिताम पर सदक़तुल फितर को मशरूअ करार दिया है, ताकि इंसानियत के मफ़हूम को इस तरह से रासिख़ किया जाए और ईमानी भाईचारे के रिश्ते को यूं मुस्तहकम बनाया जाए कि इससे बाहमी इत्तिहाद, तामुन, हमदर्दी और ताल्लुकात को फरोग मिले। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र रोजेदार को लगव और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों के खाने के लिए फर्ज किया है। तो जो इसे ईद की नमाज से पहले अदा करेगा तो ये मकबूल सदका होगा, और जो इसे नमाज के बाद अदा करेगा तो ये आम सदकात में से एक सदका होगा। इसकी मिकदार हर मुसलमान की तरफ से उसके इलाके में राइज आम खुराक का एक सा है, और इसकी फर्जियत का वक्त रमजान के आखिरी दिन के गुरूब आफ्ताब के बाद है, जबकि उसे 1 या 2 दिन पहले अदा करना भी जायज है। लिहाजा इसे अदा करने में जल्दी करें, रजामंदी और खुशदिली के साथ अदा करें, नीज अपने परवरदिगार की बंदगी के लिए, और ईद से पहले अपने जरूरतमंद भाइयों की जरूरियात पूरी करने की नीयत से इसे अदा करें, और बहुस्न खूबी इस महीने की तकमील पर और इस्लाम जैसी नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ईद उल फित्र के अजीम शान दिन की तैयारी करें, और उस नेमत से लुत्फ अंदोज हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बाबरकत सरजमीन में अता फरमाई है, कि उसने अमन, ईमान, इत्तेहाद और खुशहाली के साथ रहमतों भरे बादलों और बरकतों से लबरेज झोंकों से तुम्हें सरफराज किया है और नेकियों की बारिशों से तुम्हें सैराब किया। अल्लाह हमारे और आपके रोजे और क़याम कबूल फरमाए, हमें इस महीने के हुस्न इख्तिताम तक पहुंचाए, और ये मुबारक महीना हम पर और आप पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर बार बार अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ लौटाए। ऐ मोमिन मर्दों और औरतों, आज के दिन मखलूक के सबसे बेहतरीन शख्सियत कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना मुस्तहब है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन तुम्हारे दिनों में से अफजल तरीन दिन जुमा है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। इस दिन इस पर कसरत से दुरूद सलाम भेजे। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाज़िल फरमा अगले और पिछले तमाम लोगों के इस सरदार इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ऐ अल्लाह हिदायत याफ्ता कायदीन खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम और अपने नबी के तमाम सहाबा किराम से राजी हो जा। इसी तरह ताबईन किराम और क़यामत तक आने वाले उनके पैरोकारों से भी राजी हो जा, और उनके साथ साथ अपने अफ़्व दरगुज़र और रज़ामंदी की बारिश करते हुए हमसे भी राजी हो जा या अकरमुल अकरमीन। ऐ अल्लाह, इस महीने का जो बाकी मदा हिस्सा बाकी है उसमें बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, इसके रोजे और क़याम कबूल फरमा, और जो इस महीने में हमसे कमी कोताही हुई है वो अल्लाह माफ फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, कुफ्र आए कुफ्र को ज़िल्ल रुसवा फरमा। इस बाबरकत मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी मजबूत, महफूज और अमन वाला बना दे। ऐ जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा जो हरमैन शरीफैन का गहवारा है, मुसलमानों के दिलों का मरकज है और हर शर से ईमान का मामन है। ऐ अल्लाह, इसके हुक्मरानों, उलमा और अकीदे की हिफाजत फरमा, इसके मुकद्दसात और हुर्मत को महफूज फरमा, इस मुल्क के फौजियों और सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों के हालात हर जगह दुरुस्त फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार और कमजोरों से मुसीबत और तकलीफ दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले हमारे हाकिम को अल्लाह खुसूसी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों के हालात हर जगह दुरुस्त फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार और कमजोरों से मुसीबत और तकलीफों को दूर फरमा। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, हमारे मुसलमान भाइयों को फलस्तीन में तेरे और उनके दुश्मन पर फतह दिया फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, उनके टूटे दिल जोड़ दे और उन्हें फतह नसीब फरमा। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिसे तू जानते है, और हर उस शर से तेरी पनाह मांगते हैं जिसे तू जानता है हम नहीं जानते। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके फजल को तलब करो, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करके उसकी नेमतों की हिफाजत करो, चिमट कर और जम कर उससे दुआ करो और उसका जिक्र करो। हमारा परवरदिगार बहुत इज्जत वाला है, उन तमाम बातों से पाक है जो काफिर उसकी शान में कहते हैं, और रसूलों का सलामती हो तमाम तरीके तमाम जहानों के पालनहार के लिए।